বলা শুরু করবো স্যার? হ্যাঁ বলো। তাহলে আপনার মোবাইল নাম্বার একদম ফোন করে নম্বর নাড়াচাড়া করেন না, হ্যাঁ? তারপর এইভাবে থাকেন। Mr. Warish Ali, 55 years age, farmer hailing from Panagarh, Sylhet, admitted in this hospital with a complaint of increased shortness of breath for 15 days, increased frequency of palpitation for same duration. According to statement of the patient, he was reasonably well 5 years back. Then he developed shortness of breath, which is gradually onset and progressive in nature. It is initially due to moderate to heavy exertion like heavy work and playing, running, but which is relieved by taking rest for few minutes. But now it is due to mild exertion like bathing, clothing, clothing and dressing. It is relieved by taking rest for prolonged period of time. And shortness of breath is associated with sleep disturbance at the late night, and it is relieved by getting up from the sleep and relieved by deep breath. And but not is associated with lying flat. It is as shortness of breath associated with recurrent fever, cough, and it is relieved by taking medication from the local doctor. But it is not associated with cold, dust, fumes, allergen, drug, and there is no seasonal and diurnal variation. And it is not associated with evening rise of temperature, coughing out of blood, and decreased weight loss, and there is no history of exposure with the TB patient. And it is not associated with chest tightness, chest pain, and leg edema. He also has history of increased frequency of palpitation for he has increased frequency of palpitation, which is gradually onset and intermittent in nature. It is initially moderate to high exertion, but now mild exertion. It is associated with fatigability and weakness. And but it is not associated with increased frequency of micturition and loss of unconsciousness, sweating, and not associated with weakness of the any side of the body. He was admitted in a hospital 1 year ago, and it is diagnosed as a case of congenital heart disease and advised for operation. But due to financial problem, operation was not done. He took some medication, but unable to mention of the name of the drug. He is born at home, normal vaginal delivery. Her mother has no fever and rest during her pregnancy period. And he comes from low socioeconomic condition, and he has 2 siblings and 2 parents, and all are in good health. And he is immunized as per the schedule. And on generally the patient is ill looking, anxious, body will below average, cooperative, decubitated on soil, they will be not raised, BP pulse 120 beats per minute, regular, no radiofibular delay, condition of the vessel wall is normal, all the peripheral pulse is normal, symmetrically present. BP 120 over 70 mm of mercury, no pulse of temperature 90 degree Fahrenheit, respiratory rate 24 breath per minute, anemia, jaundice, sinus, clubbing, cholelithiakia, all the parameters is absent, and no lymphadenous, no thyroid enlargement. On fundoscopy reviews normal. On systemic examination, the size and shape of the cyst is normal. There is no body deformity, no scar mark. Hair distribution is normal, and there is no apical impulse and other impulse. And apex 3 is in the thick intercostal space, medial to the mid-clavicular line 9 cm from the mid-sternal line, and it is less than 3 cm in diameter, and it is thrusting in nature. No heel is present. Left rational hip is present, and palpable P2 is present, and first heart sound is normal, all the area. Second heart sound is loud in the pulmonary area, and other area is normal, and there is a wide and fixed splitting of the second heart sound, and there is ejection systolic murmur in the left pulmonary area, second and third intercostal space, which is relation to the neck, and there is grading is 2/6. And also there is a mid-diastolic murmur in the bicuspid area, 4th and 5th intercostal space, and lung base is clear. Lung bases are clear, and all other system reviews normal. Mr. Warish Ali, 55 years age, farmer hailing from Panagarh, Sylhet, admitted with the complaint of dyspnea. Initially, it is consisted with NYSA class 1. Now it is NYSA class 3. And dyspnea is associated with sleep disturbance and not
not associated with orthopnea, and not associated with dust fumes and suggestive of allergic manifestation, and not associated with tuberculosis. And also history of palpitation. Palpitation is initially moderate to heavy exertion but not mild exertion, and palpitation not associated with increased polyuria, not associated with chest tightness, chest pain, and stroke. And on the analysis, the patient is looking anxious, body will below average cooperative, and they will be normal pulse, 120 beat per minute, regular, no radial femoral delay, condition of the patient is normal, and all the pulse is normal. BP 120 over 70, no pulsal drop, temperature 98 degree Fahrenheit, respiratory 24 breath per minute, other parameter normal, and endoscopy normal. And systemic, and then patient FHB 15 diastolic space, lateral medial to the mid clavicular line 9 cm on the mid-sternal line. It is fasting in nasal, it is less than 3 cm diameter, no frill is present, but left rational hip present, pulmonary P2 is present. First option normal, second option loud in the pulmonary area, and ejection systolic murmur in the pulmonary area, and relation to the neck bleeding 2/6, and other mild diastolic murmur in the primary area, and lung bases are clear, other systemic levels normal. My diagnosis is, my probable diagnosis is congenital heart disease with pulmonary hypertension with congenital heart disease consistent with atrial septal defect with pulmonary hypertension with NYSA class 3 with patient is normal sinus rhythm. তুমি হিস্ট্রিতে যে প্রেজেন্টেশনে একটা বলছো যে পেশেন্টের ডিজনিয়াতে ঘুম ভাঙে, শ্বাসকষ্টে ঘুম ভাঙে, কিন্তু লাইং বা লাইংয়ে কোনো ইয়ে নেই। ওই শ্বাসকষ্ট তার মানে এটা কেন এরকম শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, অন্য সময় হয় না, ঘুমের মধ্যে হয়? স্যার এটা আমি বুঝলাম না প্রেজেন্টেশন। এটা আমি প্যারাক্সিমাল নক্সিমাল ডিসনিয়া স্যার, এটা NYSA ক্লাস। তুমি এখন তোমার কতগুলো জায়গাতে, অনেকগুলো জায়গাতে তোমার যখন তুমি ইয়ে করবা কেস, তোমরা আমরা দুজন কথা বলতে শুরু করো তখন আমরা কেস মাথার মধ্যে চিন্তা করছি। তুমি এটাকে প্রেজেন্ট করছো ASD-তে কখনো LBF হবে না, কথা বোঝা গেছে? LBF হবে না। সুতরাং তোমার ওই বা এগুলা এই রোগীর ক্ষেত্রে এখানে বলা যাবে না। এটা MS এর ক্ষেত্রে বলতে পারো। MS এর ক্ষেত্রে হার্ট ফেল, MS এর কিন্তু LBF হয় না, MS হয় হার্ট ফেল প্লাস পালমোনারি এডিমা হয়, যাকে যেটা বলছো এটা PND হয়। PND কখনো ASD-তে হয় না, এটা বলা যাবে না। এক নম্বর কতগুলো জায়গাতে আমরা এখানে আমি একটু ইয়ে নিয়ে বলে দেবো, পরে ভুলে যাবো। একটা হচ্ছে এই যে ফটোটা যেটা ধরলো এটা বলা যাবে না, মাথায় রাখতে হবে আমি কী বলতে পারবো কি বলতে পারবো না, এক নম্বর। 2 নম্বর যে জিনিসটা তুমি বলছো ফান্ডোস্কোপির কথা খুব বেশি, ফান্ডোস্কোপির কথা খুব বেশি বলা যাবে না, এখানে ফান্ডোস্কোপি নিয়েও সমস্যা। একটা পার্ট হিসেবে বলা শেষ করে তুমি বললেও মানে বেশি তোমার কথা মানে কানে লাগতেছে ফান্ডোস্কোপি। আমি অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনে আমি ফান্ডোস্কোপি শুনতে চাই, হাইপারটেনশনে আমি ফান্ডোস্কোপি শুনতে চাই, কিন্তু আমি এখানে বেশি শুনতে চাই না। এটা তুমি যদি বললে বলো কারো ঝামেলা, না বললে আমি মাইন্ড করবো না। তুমি যদি বলো আমরা আরও এটাতে মাইন্ড করবো। তারপরে তোমার ফাইন্ডিংয়ের মধ্যে তুমি যে জিনিসটা বললো যে ব্রেড বা এমআর, তুমি বলছো ASD যে গেজে 2/6, একটা মারমা শোনার জন্য 3 লাগে, তুমি বলছো 2। তারপর তুমি এটা বলো না যে তুমি যে আলজাস্টিক মারমা পাইছো একটা ইয়েতে টাইগার স্পিড এরিয়াতে, এটা যে ইয়ের সময় ইন্সপিরেশনের সময় বাড়ে, এটা বলো নাই। মেনুবার করবে এটা যে টাইগার স্পিডের মার আমি তো বুঝি নাই, এই জায়গাটাতে তোমার একটা ঘাটলা আছে। তুমি বলছো যে তোমার রোগীর শ্বাসকষ্ট যেটা হইতেছে, যে তোমার বললো যে তুমি এই লোকটাকে, তোমার এই রোগীর বয়স কত বলছো তুমি? 55 ইয়ার্স। তুমি 55 ইয়ার্সের মধ্যে এই শর্টনেস অফ ব্রেথ ইনক্রিজ ইন প্লেয়িং, রানিং। প্লেয়িংয়ে কি বেটাকে 55 বছরে কি সে প্লেয়িং করে নাকি? তোমার কোন জায়গাতে প্লেয়িং বলতে পারবো না, তুমি রানিং বলতে পারবো না। তার হেভি এক্সারশন, রানিং ইন দ্য আপহিল অর রানিং ফাস্ট অন দ্য প্লেইং ল্যান্ড, এইভাবে কথাটা বলতে হবে। তুমি যদি বলো তার ক্ষেত্রে বলো প্লেয়িং, এটা তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলতে পারবে, এটা বলতে পারবে না। ফ্রিকুয়েন্সি শব্দটা সাধারণত মিকচুরেশন বা এইগুলোর সাথে বেশি যায়, এটা ওইভাবে ওটা বলা যাবে না। আর যদি তুমি বলছো পালপিটেশন বা তুমি বলছো শর্টনেসের ব্রেথ কত 15 দিন ধরে বাড়ছে, কিন্তু তুমি কারণ বলো নাই, এটা কারণ কি হইতে পারে? এটাকে একটা তার বলো যে ফিভার ফর 7 days, এরকম একটা কথা অ্যাড করতে হবে, এটা আমরা বুঝবো না। এই যে যেটা বাড়লো এটা কি ওন ডিজিজ প্রসেসে বাড়লো না এতদিন তো আসে নাই, সে কেন এখন আসলো? তার আবার একটা জ্বর হয়েছে, আবার একটা জ্বর হওয়ার কারণে এটা বাড়ি গেছে, সেজন্য সে আসে। তুমি এটা তো বলো না, আমরা বুঝতেছি যে 15 দিন ধরে তোমার বাড়ছে, কিন্তু কারণ কি কারণে বাড়ছে সেটা আমরা বুঝি নাই। এই জায়গাগুলোতে তোমার গ্যাপ রয়েছে।
আর এই এবার বাকি আমার যা যা মনে পড়ছে আমি বলছি, এবার আপনি বলেন। আমার প্রশ্ন হলো এই পেশেন্ট আগে কি হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রি আছে? জি, তার তো one time SD hospitalized। হ্যাঁ, মানে একবার হসপিটালাইজেশন ছিল। আর হয় নাই জীবনে? না, একবারই। তার মানে আর কখনো তার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয় না। না। তো সে এই আমাদের কাছে আসলো কেন এখন? সে তো এইবার কোনোদিন আসে আমার না। শ্বাসকষ্ট হয়েছে বেশি আগের মতো করে, যে আগের বারে যখন শ্বাসকষ্ট হয়েছিল তখন ভর্তি হয়েছিল স্যার। এইবারও শ্বাসকষ্ট হয়েছে, তো এগেইন এখন এডমিটেড। শ্বাসকষ্ট কেন হইলো? স্যার এইবার তার ফিভার ছিল, সাথে কফ ছিল। এটা কি বলছো হিস্ট্রিতে? ওইটা আমি ওভাবে বলি নাই, বলছি স্যার রিপিটেড অ্যাটাক অফ কফ। এই বয়সে সে যদি হাসপাতালে আসে অবশ্যই তাই RTI একটা হইতে হবে, অথবা তার রাইট টু লেফট শার্ট, এরকম কিছু না হইলে তো সে আসবে না। না। ঠিক আছে, তাহলেই তুমি যে আমি আর প্রথম হিস্ট্রি শোনার পরে এটা প্রথম যেটা মাথার মধ্যে আসবে, তাইলে এতদিন সে ভর্তি হইল না, কখনো তার ছোটোকালেও নাই, একটা ছোটোকালে না হইতে পারে, এই বয়সে এসে তার হিস্ট্রি হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রি নাই, তাইলে এখন সে কেন আসলো? এটা হলো আমার এক নম্বর প্রশ্ন। তাইলে তার ফিভার হয়তো তার 5-7 দিন আগে একটা ফিভার আছে, জি স্যার। ঠিক আছে, একটা শর্ট হিস্ট্রি থাকবে, একটা ফিভার আছে বা একটা কাফ আছে, এরকম একটা প্রিডিসপোজিং একটা ফ্যাক্টর লাগবে যে এই ফ্যাক্টর তাকে হসপিটালে আনতে বাধ্য করছে। এইটা তোমাকে ব্যাখ্যা করে এইটার আশপাশে ঘুরে তোমার প্রেজেন্টিং ইমেজ বানাইতে হবে। কথা বুঝছো? এইটার আশপাশে তোমাকে প্রেজেন্টিং ইয়ে করতে হবে, ঠিক আছে? এবং এই যে তুমি কি বলে স্প্লিটিং বলছো, তারপরে PS বলছো, PS তো হ্যাঁ মানে PS বলো নাই, সরি, একটা সিস্টোলিক মারমার বলছো, সিস্টোলিক মারমার বলছো, সেটা PS হইতে পারে, এটা তুমি অ্যাকসেপ্ট করো নাই তোমার ইয়ের মধ্যে। এটা কি তার গ্রেড বলছো, ঠিক আছে, 2-তে সাধারণত আমার শোনা যায় না। হ্যাঁ কি বলবো? খুব মানে কাম কোয়াইট রুম এরকম না হইলে তুমি শুনতে পারো। এগুলা হিস্ট্রিতে মানে তোমার হিস্ট্রিটা শুনে যে তুমি এসডির দিকে যাচ্ছ, এই জিনিসটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা না কথা, এটা একটু ইয়ে তোমার ডিফারেন্সিয়াল কি? স্যার আমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হচ্ছে পালমারি স্টেনোসিস, মাইট্রাল স্টেনোসিস। মাইট্রাল স্টেনোসিস। জি স্যার। মাইট্রাল স্টেনোসিস আর পালমোনারি স্টেনোসিস। পালমোনারি স্টেনোসিস কেন বললো? স্যার পালমারি স্টেনোসিস ইনজেকশন সিস্টেমিক মারমারি ইন দ্য লেফট পালমারি এরিয়া। আর কি আছে এগেইনস্ট পয়েন্ট? এগেইনস্ট পয়েন্ট হচ্ছে স্যার এখানে ফার্স্ট হার্ট সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড লাউড স্যার, বাট পিএসএ ফার্স্ট সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সফট হচ্ছে স্যার। আর হচ্ছে এখানে ওয়াইড এন্ড ফিক্সড স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে স্যার। এটা এসডিতে কেন হয়? এসডিতে কেন হয়? স্যার ওয়াইড এবং ফিক্সড স্প্লিটিং হয় স্যার। ফিক্সড স্প্লিটিং হয় দুটা, একটা কারণ এটা হচ্ছে যেহেতু ইন্টার কমিউনিকেশনটা থাকে, প্রিলোড অ্যান্ড আফটার লোডে তাদের মধ্যে রেসপিরেটরি সাইকেলে কোনো ভেরিয়েশন হয় না, আর ভেরিয়েশন না হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে এই ফিক্সড স্প্লিটিংটা থাকে। এখন মানে A2 এবং B2 মধ্যে ফিক্সড ইয়েটা থাকে। আর ওয়াই থাকে হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ভলিউম ওভারলোড, পালমারি ভেসেলে ফ্লো বেড়ে যায়, সেজন্য P2টা লেট হয় এবং কনস্ট্যান্ট লেট হওয়ার কারণে কেন হয়? রাইট সাইডে যে ভলিউম ওভারলোডটা কেন হয়? কেন বেশি হয়? কেন এটা স্যার ইনস্পিরেশনের সময় এটা বেশি চারটা কারণ আছে, তিনটা কারণ। তিনটে না তিনটা চারটা আছে। তিনটা কারণগুলো কি জানা আছে? একটা হচ্ছে লেফট টু রাইট শান্ট। লেফট টু রাইট না, লেফট টু রাইট শান্ট হচ্ছে কেন? কেন হচ্ছে? স্যার এখানে হচ্ছে লেফট টু রাইট শান্ট হচ্ছে লাইনে নাই। বলো 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 বলো। প্রেসার ডিফারেন্সের কারণে স্যার। প্রেশার ডিফারেন্স নাই। তিনটা কারণ। শোনো, এই এসডিতে প্রেশার ডিফারেন্স নাই, মনে রাখবা। প্রেশার ডিফারেন্স বললে তুমি ফেল ফেল করবে। প্রেশার ডিফারেন্স পিও হতে পারে। আর একটু লার্জ এসডি তোমার তো এরকমই হবে, এটা তো স্মল এসডি না। যদি তুমি এখানে প্রেশার ডিফারেন্স বলো তাহলে তুমি ফেল করে যাবে, ঠিক আছে? এখন লেফট টু রাইট শান্ট কেন তুমি বলো? লেফট তুমি এটা মানে এটা তো শুরুতেই আছে বইয়ে। লেফট টু রাইট সাইড হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে কি তোমার আরএটা মোর ডিস্টেন্সেবল। জি স্যার। শোনো কথা, আরএ মোর ডিস্টেন্সেবল। এওটিক ইয়ে Pulmonary ট্রাইকাসপিড বাল্বটা মোর ক্যাপাসিয়াস। আর আরবিটা মোর কমপ্লাইন্ট। এই তিনটা কারণ। আরএ ডিস্টেন্ডেবল, ট্রাইকাসপিড বাল্ব ক্যাপাসিয়াস, আর হচ্ছে কি আরবি হচ্ছে কি মোর কমপ্লাইন্ট, মোর অ্যাকোমোডেটিভ। এই কারণে এটা ফার্স্টের কথা। এর অর্থ হইল মোর কমপ্লাইন্ট কেন, মানে সেম ফিলিং প্রেশারে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড রাইট সাইডে অ্যাকোমোডেট করতে হবে। জি স্যার। ঠিক আছে, এইটা তোমাকে বলতে হবে। এই জিনিসটা তোমার ইয়ে লাগবে। আর তোমার আরেকটা যে জিনিসটা হচ্ছে কি, তুমি যখন পিএস বলবা, ডিডি যেটা বললাম,
আচ্ছা পিএস এর ইয়েটা হচ্ছে কি আসলে হচ্ছে কি তুমি যখন ওয়াইড এন্ড ফিক্সড স্প্লিটিং বলবা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি তখন আসলে কোনো ডিফারেনশিয়াল থাকে না, জি স্যার। কোনো ডিফারেনশিয়াল থাকে না, কারণ তুমি ওয়াইড ফিক্সড স্প্লিটিং ইজ ভেরি মাচ ফিক্সড উইথ দ্য এএসডি। এএসডি একটা মাত্র কেস যেখানে সব কিছু ফিক্সড স্প্লিটিং হবে। যখনই তুমি ইয়ে বলবা, যখন বলবা যে আই হ্যাভ সাম ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস স্প্লিটিং এ তুমি যখন এটা কনফিউশন তখন অ্যাকচুয়ালি পিএসটা ডিডি হিসেবে আসে। তারপর আমরা বলি পিএস, এটা মানলাম আমি পিএস। তুমি একটা ডিডি বলছো এমএস, এমএস কেন বলবো? স্যার এখানে স্যার মিড ডায়াস্টলিক মারমার রাইট স্পিড এরিয়াতে আছে স্যার। হ্যাঁ যদি লোকেশনটা 450 লেভেল স্পেস, কিন্তু ওখানে থাকার কথা ছিল মাইট্রাল এরিয়াতে স্যার। কিন্তু তুমি যদি না বলে, তুমি যদি এমএস না বলে তুমি যদি আমাকে বলতো যে তুমি টিএস আছে, তাহলে আমি আরো খুশি হইতাম। তুমি তো বলতেছো এমডি। এর চেয়ে কমন আরেকটা ডিডি আছে যেটা বলা যায়, সেটা কি? বিএসডি। ডিএসডি বলা যাবে। বিএসডি, বিএসডি তে দুইটা, বিশেষ করে সুপ্রাক্রিস্টাল বিএসডি আছে। সুপ্রাক্রিস্টাল বিএসডিটা আরেকটা আমাদের সাপালমোনারি, সাপালমোনারি বিএসডি। ওইটাতেও তুমি এরকম সেকেন্ড এন্ড থার্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে পাবা। সুতরাং বলার সময় বিএসডি, তো কেউ যদি খোঁচায় তখন বলতে পারবা। তো পার্থক্য কোথায়? এটা প্যানসিস্টোলিক মারমার থাকে বিএসডি তে, আর এখানে থাকে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমারটা থাকে। এটা একটা ইয়ের এএসডি ডিডি বিএসডি বলো প্রথম। বিএসডি বললো, পিএস বলতে পারো। এই বেশি বলতে যাবো না, এটা তোমার ইয়ে না, এমএস বলা যাবে না, পিএস আর বিএসডি বলবা। বিএসডির মধ্যে যদি একটু খোঁচায় তাহলে বলবা সুপ্রাক্রিস্টাল বিএসডি। হ্যাঁ, আর হচ্ছে তুমি এটা বলো না। আচ্ছা, ইয়ের এএসডি কমপ্লিকেশন কি নিয়ে তোমার কাছে রোগী আসতে পারে? স্যার এএসডি কমপ্লিকেশন স্যার রাইট ভেন্ট্রিকুলার অবলম্বন হয়। কমপ্লিকেশন এটিএল ফিব্রিলেশন, এটিএল প্লাটার, আর হচ্ছে স্যার পালমোনারি এম্বোলিজম, প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম, রেয়ার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, হার্ট ফেলিওর, রাইট সাইডে হার্ট ফেলিওর নিয়ে আসবে স্যার, পালমোনারি হাইপারটেনশন নিয়ে আসবে স্যার। আর হচ্ছে স্যার রিপিটেড রেসপিরেটরি হতে পারে, আর আইসেন মেজার হতে পারে স্যার, আইসেন মেজার নিয়ে আসতে পারে স্যার। তোমার ইয়ে কি ইনভেস্টিগেশন কি করবে? স্যার ইনভেস্টিগেশন ফর ডায়াগনোসিস এন্ড ফর ম্যানেজমেন্ট পারপাস। ডায়াগনোসিস জন্য স্যার ইসিজি, চেস্ট এক্স-রে, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, 2D এমও, কালার ডপলার ইকো এন্ড ট্রান্সমিসিবিলিয়াল ইকো এন্ড স্যার 3D ইকো এন্ড 3D ইকো। একটা কথা বলা দরকার কি? এই ইকো 2D এমন কালার এত কথা বলা দরকার, 3D বলতে থাকো, বেশি কথা বলবে না। 3D কেন করবো এখানে বলো? 3D বলা দরকার নেই, কারণ কি? আমরা কথা বলা দরকার কি? 3D বইতে লেখা আছে। আমার তো এখানে থাকুক কোন বইতে আছে। 3D তো করবো যখন আমরা অপারেটিভ প্রসিডিউর বা ইন্টারভেনশনের প্রসিডিউর তখন আমরা এটা করতে পারি। 2D এমোড এন্ড কালার অতটুকু। 2D এমও, কালার ডপলার। তুমি প্রথমে ইনভেস্টিগেশন কি বলছো? স্যার আমি প্রথম বলছি ইসিজি, তারপরে চেস্ট এক্স-রে চেষ্টা একটু বলছো, বলো না বলছি। বলছো। আচ্ছা, তো তুমি ইকোর বলছো, তুমি ইসিজিতে কি পাবা এটা বললো না? স্যার এই ইসিজিতে আমি পাবো স্যার ইনকমপ্লিট আরবিবি উইথ রাইট এক্সিড ডেভিয়েশন, সেকেন্ড টাইপ অফ এএসডি, আর হচ্ছে প্রাইমারি টাইপ অফ এএসডি স্যার ইনকমপ্লিট আরবিবি। তোমার এই কেস কি? স্যার তোমার এটা কি? স্যার আপনি সেকেন্ড টাইম সেকেন্ড নাম বলে তো তুমি ওটা ওটা বলে তোমার সামনে যে কেস এটা বলো। তুমি তো প্রাইমাম বলে কি তুমি তোমারটাতে কি পাবে সেটা বলবো। সেটা ঠিক আছে। ইসিজিতে আর কি পাইতে পারো? স্যার ইসিজিতে এই সেকেন্ড নাম এসডি ডিসিজি যেটা বললাম, এটাতে আর কি পাইতে পারো? স্যার এটাতে আর ইয়ে পাবো, একটা সাইন পেতে পারি, যেমন ইনফিরিয়র লিড থ্রিতে স্যার এটা কিউ চলে আসতে পারে। এটা আপনার কথা বলেন, তোমার রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারটনিক সাইন থাকতে পারে, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারটনিক একটা কমপ্লিকেশন থাকতে, এফ থাকতে পারে, এফ ফ্লাটা থাকতে পারে। এই এফ অথবা ফ্লাটা এরকম চোখে এই থাকতে দুটো হবে, পাইতে পারো। এরকম চোখে থাকতে হবে। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তুমি কি শুধু এএসডি ডিল করতেছো না, এএসডি উইথ কমপ্লিকেশন ডিল করতেছো? এটার জন্য দেখার জন্য ইসিজির মধ্যে তুমি এএসডি ফিচার পাবা, এর কমপ্লিকেশন দেখবে। কমপ্লিকেশন আর এক্সরে কি পাবা? স্যার এক্সরেতে স্যার কার্ডিওমেগালি পাবো স্যার, এবং কার্ডিওমেগালি পাবো। কোন টাইপের? কোন টাইপের? স্যার আরবি টাইপ কার্ডিওমেগালি সবসময় পাবা? স্যার মেবি নরমাল, বাট এটা বলতে হবে যেহেতু করোনাই করবা, এই জন্য বলতে হবে যে মেবি নর্মাল। তোমার কেসে কি পাবা? আমার কেসে তুমি পাবো বা পাবো পাবা না, তোমার কথাবার্তা হবে। তোমার যে কেস তুমি আমাকে বলে দিছো এএসডি উইথ পালমোনারি হাইপারটেনশন, জি স্যার। সুতরাং তুমি যখন বর্ণনা করবা তখন তুমি বলবা যে এএসডি উইথ পালমোনারি হাইপারটেনশনের চেস্ট এক্সরে কেমন হবে বলো।
ASD with pulmonary hypertension. আমি তো ওইটা চিন্তা করতেছি, তুমি আমাকে বলে দিছো প্রবাবল ডায়াগনোস এটা, সুতরাং আমার চোখ এক্সরেতে কি কি জিনিস খুঁজবে সেটা বলো। স্যার এখানে আমরা এক্সরেতে কার্ডিয়াক মেগালি পাবো স্যার, হ্যাঁ। আর হচ্ছে স্যার আরবিটের টেকনিক্স পাবো, প্লিথোরিক লাং ফিল পাবো স্যার, প্লিথোরিক লাং ফিল পাবো, আর হচ্ছে স্যার এখানে পালমারি আর্টারি ডায়ামিটারটা লার্জ থাকে। পালমোনারি কোনাস কিরকম থাকবে, পালমোনারি বে কিরকম থাকবে, পালমারি ভেটা স্যার ডিপ্রেস থাকে ডিপ্রেস কেন থাকবে, স্যার। পালমোনারি কোনাস ডিপ্রেস থাকবে, উল্টা পাল্টা কথা বলে না ফেলে দিবে। পালমারি ভে স্যার মানে শোনো, এক কথা বললে বালতিং থাকবে Yes. স্যার, বালতিং থাকবে স্যার। শুনো, তুমি যখন পজিটিভ আর নেগেটিভের মধ্যে একবার নেগেটিভ বলে গেলে তাহলে পজিটিভ হবে শেষ। সুতরাং এই কথাগুলা ভুলে বলা যাবে না, আগে থেকে ফিক্স আপ থাকতে হবে। পালমোনারি কোনাস এখানে ফুল থাকে, তুমি যদি বলো ডিপ্রেস তুমি ফেল। এক কথা বলবো, থাকবে স্যার। ফুল পালমোনারি কোনাস, আর এওরটিক নাকটা মানে ফুল মানে কি? হ্যাঁ? যে ফুল বলবো। এওরটিক নাকটা ডিপ্রেস থাকে স্যার। ফুল মানে জিজ্ঞাসা ফুল করো, মানে কি? ফুল মানে বালজিং অফ দ্য পালমারি আর্টারি। পালমোনারি মেইন মানে ট্রাঙ্ক এবং ব্রাঞ্চ সবগুলাই এর নাই। এখানে Enlarged। এলজিতে হ্যাঁ এনলার্জ থাকবে, এসডির ক্ষেত্রে এটা তোমাকে বলতে হবে, ঠিক আছে? পালমোনারি আর্টারি অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চ, এনলার্জ পালমোনারি আর্টারি অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চ, এটা হলো তোমার এনলার্জ থাকবে, ঠিক আছে? আর কি একসাথে এই মোটামুটি। তবে এই যে তুমি বলছো কনফিউজ, এর সাথে কনকমিটেন্ট আর কি কি অ্যাসোসিয়েশন থাকে, এসডি স্যার আমার কেসে বলবো না, সবগুলো বলবো। তোমার কাছে বলুন। আমার ক্ষেত্রে স্যার, আমার কাছে এসডি সেকেন্ড টার্ম, এটা সাথে মাইট্রাল বাল্ব প্রলাপ, ইট মেবি মাইট্রাল রিগারজিটেশন বা মাইট্রাল স্টোনোসিস, রিগারজিটেশন প্রলাপস বলছো, প্রলাপ, মাইট্রাল প্রলাপ, MBB। মাইট্রাল রিগারজিটেশন আর কি বলবেন, আচ্ছা কি বলছো, লেখা আছে বাট এটা না 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 তুমি বলো, তুমি কি যেটা বলছো, মাইট্রাল স্টোনোসিস আরে বাবা তুমি এর সাথে মাইটোসিস এটা পাবা না, এর সাথে মাইট্রাল স্টোনোসিস পেতে পারি স্যার, কিন্তু এটা রিমোটিক মাইট্রাল স্টোনোসিস আমার সাথে থাকে এটা কি স্যার। বলে, এটার নাম হচ্ছে স্যার লুটেন বেকার সিন্ড্রোম। আচ্ছা ঠিক আছে। এসডির আরেকটা অ্যাসোসিয়েশন আছে তোমার কেসে, ইয়েতে বলো, হ্যাঁ আরেকটা অ্যাসোসিয়েশন থিওরিটিক্যালি, থিওরিটিক্যালি এসডি এমবিপি এমএস ছাড়া পিএপিবিসি, পিএপিবিসি, পিএপিবিসি থাকে। এটা মাথায় রাখবা, বলার দরকার নাই, এমবিবি বলো। তোমার শেষ, তোমার আর ম্যানেজমেন্ট কি বলো, ম্যানেজমেন্ট স্যার মেডিকেল, তোমার case? আমার কেস, আমার সেকেন্ড স্যার। তাহলে ম্যানেজমেন্ট স্যার মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আর সার্জিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশন, ফলোড বাই সার্জিক্যাল অর ইন্টারভেনশন। কি করবে তুমি, সার্জিক্যাল কখন করবে, ইন্টারভেনশন কখন করবে, স্যার আমি ইকো করে এবং আমার ওই ইকো করে তারপর হচ্ছে স্যার ক্যাথেটারাইজেশন করে, ক্যাথেটারাইজেশন করে আমি কনফার্ম হয়ে তারপর আমি সিদ্ধান্ত নেব। ইকোতে কি মাত্র ক্লু দিবে, তুমি ইন্টারভেনশনে যাবা না ডিভাইসে যাবা, তুমি ক্লু দিবে, ফ্লো দেবে স্যার। আচ্ছা স্যার, যদি ডিভাইসে যাবো স্যার, যদি পালমারি হাইপারটেনশন না থাকে এবং এএসডি সাইজের উপর ডিপেন্ড করে 5 টু, যদি আমার এখানে 5 টু যদি 38 মিলিমিটার পর্যন্ত থাকে বা 40 নিচে থাকে, তাহলে আমি স্যার ডিভাইস ক্লোজার করতে পারবো স্যার। মানে ডিভাইস আরেকটা ক্লোজার, important জিনিস ডিভাইস তো। ক্লোজারে পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকলে ডিভাইস ক্লোজার করা যাবে না, পালমারি হাইপারটেনশন থাকলে স্যার ডিভাইস ক্লোজার করা যাবে কি যাবে না, স্যার আমাদের এখানে ক্যাথেটার ট্রাজেক্টরি করে দেখবো যে উড ইউনিট 3 নিচে আছে কিনা। ক্যাথেটার ট্রাজেক্টরি করে কি দেখে, ক্যাথেটার ট্রাজেক্টরি মানে কি, ট্রাজেক্টরি কি? ক্যাথেটারাইজেশন করে স্যার আমরা দেখবো যে স্যার ট্রাজেক্টরি কথাটা মানে কি, ট্রাজেক্টরি হচ্ছে ভ্রমণ পথ। তুমি যখন রাইট হাত ক্যাথেটারাইজেশন করবা, ক্যাথেটারটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গাতে, স্যার, তোমার right রাইট heart এট্রিয়ামে যখন যাবে ক্যাথেটার, জি। পুশ করে লেফট এট্রিয়ামে চলে গেল, এটাকে বলে ক্যাথেটার ট্রাজেক্টরি। জি স্যার। তারপরে আর কি করে, অক্সিজেন স্টেপ আপ দেখে, অক্সিজেন স্টেপ আপ, অক্সিজেন স্টেপ আপ দেখে, তারপরে প্রেশার দেখবো স্যার। প্রেশার দেখলাম, তারপর তুমি বললো যে উড ইউনিটের একটা কথা বললাম, কত উড ইউনিটের নিচে থাকলে ইয়ে করা যায়, কত থাকলে করা যায় না, স্যার দুইটা কথা লেখা আছে, লেস দেন 3 ইউনিটের যদি নিচে থাকে এবং আরবি যদি ফেলিওর না থাকে, তাহলে স্যার আমরা ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন হচ্ছে স্যার ক্লোজার করে দেব। তুমি যেটা বলছো যে কোথাকার রেফারেন্স, এটা হচ্ছে নিউ গাইডলাইন স্যার, 2021 ডিএসসি গাইডলাইন। কত লেস দেন 3 ইউনিট, উড ইউনিট, উড ইউনিট হ্যাঁ, এর যদি থাকে, সাথে যদি এলবি ফেলিওর না থাকে, এলবি না আরবি, না এলবিতে স্যার, এলবিতে যদি কোনো ফেলিওর না থাকে, তাহলে স্যার আমরা ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ক্লোজার করব স্যার। ক্লোজার কোনটা, এটা Device? এটা স্যার সবচেয়ে বলছে তারা কোনটা করবো, এটা ডিপেন্ড করবে স্যার যদি সাথে পালমারি হাইপারটেনশন আছে কিনা। তুমি যদি
সার্জারি করতে চাও জি স্যার। বা ডিভাইস করতে চাও, ডিভাইসের একটা বড় শর্ত হচ্ছে ডিভাইসের আসল শর্ত তো বলো নাই। গুড ড্রিম থাকতে হবে, হ্যাঁ। গুড ড্রিম। Good তো dream। এটা বলতেছো না তুমি। Good dream থাকতে হবে। গুড ড্রিম বলতে কি বুঝো? কতটুকু? স্যার রিংটা হচ্ছে 5 মিলিমিটার থাকতে হবে at least। 5 মিলিমিটারের ডিভাইস করতে পারবা না তুমি। আর সাইজটা রাফলি বলা হয় 40 মিলিমিটারের নিচে হলে তুমি করতে পারবা, গুড ড্রিম থাকলে তুমি করতে পারবা। আর পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত যেটা হচ্ছে কি একদমই করতে পারবা না কখন যদি দেখা যায় যে তুমি উড ইউনিট যেটা বললা, উড ইউনিটের যদি দেখা যায় যে বেশি থাকে, বেশি যেটা তোমার এই কথা অনুযায়ী হচ্ছে গিয়ে 3 এর বেশি যদি থাকে, তিনের উপরে বা 5 এর নিচে হলেও করতে পারবো স্যার। 5 এর নিচে থাকতে 7 পারবা। এর উপরে থাকবে। মানে যদি একবার 5 এর উপরে থাকে হ্যাঁ। এবং ইউপি-কিউএস রেশিও যদি 1.5 এর নিচে থাকে তাহলে আমি করতে পারবো না। 1.5 না 1.8? করতে পারবো না। না মানে এখানে মানে করতে পারবো বাট করে এটা হার্ম হবে স্যার। এটা ফেনেস্ট্রেটেড করা যায় স্যার, ফেনেস্ট্রেশন করে করা যায় কিন্তু এটা হার্ম হবে। কিউপি-কিউএস এর রেশিও কম থাকলে না বেশি থাকলে? কম থাকলে স্যার মনে হয় বেশি থাকবে। আচ্ছা যাক, তুমি যে বললা যে ইয়ে করলে তোমার মনে করো যে একটা রোগীর ইয়ে হইলে কেন করা যাবে না, করলে অসুবিধা কি? ইস আইনাজার হলে স্যার ইয়ে হইলে যখন পার্মানেন্ট অ্যাপারেশনের মধ্যে তুমি এসডি করতে চাও, ডিভাইস করলে ক্লোজ করলে কি সমস্যা হবে? স্যার কোন একটা? সমস্যা হবে টেস্ট স্যার লাস্ট রাইট মানে এটা হলো লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর ডেভেলপ করবে স্যার। হ্যাঁ এলভি ফেলিওর নিয়ে আসবে কিসে? পার্মানেন্ট হাইপারটেনশনের পেশেন্ট হ্যাঁ মনে করো একটা রোগীর একটা পার্মানেন্ট হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে গেছে, হ্যাঁ তুমি তাকে ডিভাইস ক্লোজ করে দিলা, জি। তাহলে কি সমস্যা হবে? স্যার আমার ডিভাইসের complication। ব্লাডটা যাবে না স্যার এবং কমপ্লিকেশনগুলো অ্যারেস্ট করবে যেমন এরিথমিয়া তার একিউট রাইট হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করে। মানে মানে হচ্ছিল যে যখন পালমোনারি হাইপারটেনশন যখন ছিল তখন তো পালমোনারিতে যেতে পারতেছে না, ব্লাডগুলা কিছু ওই ছিদ্র দিয়ে যে মেনটেন করতেছে সার্কুলেশন। তুমি যখন ওই ছিদ্রটাকেও বন্ধ করে দিবা তখন তো এমনি তো পালমোনারি হাইপারটেনশন যাইতেই পারতেছে না, ওই ছিদ্রও বন্ধ, সামনে দিকে আর ব্লাড যেতে পারতেছে না, পালমোনারি আর্টারি ক্রস করতে হবে, তখন রাইট Acute right heart failure। আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্ত। এটাই থাকবে অনেকগুলো। ভাই আছে, তোমার এটা আরেকদিন ইয়ে করতে হবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার কারণ